सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खुशी खबर। पुणी खोलिला सुभद्रा पोर्टाल। आजिठू सुभद्रा योजनार आवेदन प्रक्रिया आरंभ। जो युवती महिला मानू 21 वर्ष हो सारे से सुभद्रा रे आवेदन करें। पोर्टाल टी ओपन हो सारी आपण मैंने अप्लाई करेंगे। आज अप्लाई प्रोसेस आरंभ हो सारी। जो महिला माने सुभद्रा योजनार आवेदन करने चाहते प्रथम आप फॉर्म टी किपरि फिलअप करेंगे आपण मानक भिडियो माध्यम आम जन देचु। आपण मानक यही फॉर्म टी डाउनलोड करने पड़ो। आमर भिडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक रही है। लिंक उपर क्लिक करिए पीडीएफ टी आपण पाइपर जैकि फॉर्म टी डाउनलोड करेंगे। ये फॉर्म टी डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। आपड़ जेकोसी जनसेवा केन्द्र को जातु मागे सुभद्रा योजनार फॉर्म से डाउनलोड कर प्रिंट कर आपको देदेवे। देलापर आप फॉर्म टी किपरि फिलअप करेंगे आप देखु। प्रथम यही फॉर्म टी आपण सामने आम रखुचु। प्रथम रही देखु भाग क आवेदनकारी सर्विसेस विवरणी तले रही देखु। 1 नंबर संपूर्ण नाम आधार अनुजाई आपणकर आधार कार्ड रे जो नामटी रही से नामटी को एठी लिखिबे। ये देखो फॉर्म टी जहाँकि संपूर्ण ओडिया रे लिखा अच्छी। आप चाहिए जब ओडिया रे लिखिपारे। जदि आप चाहते इंग्लीश रे लिखिपारे। गोटे गोटे लेटर गोटे गोटे बॉक्स रे लिखिबे। इंग्लीश रे लिखिले आपन को बहुत इजी हम। जहाँकि गोटे गोटे लेटर गोटे गोटे बॉक्स रे आपन लिखिपारे। देखु आपणकर आधार सहित जो नामटी रही से नामटी को एठी लिखिदेवे। नामटी किपरि लिखिबे देखु। ये जो बॉक्स रही प्रथम जो बॉक्स रही आपणकर नाम प्रथम लेटर को सेठी जहाँकि लिखिबे। आपणकर नाम जमीती कि गोटे उदाहरण स्वरूप सस्मिता परिड़ा अच्छी SASMITA लिखिले टिके स्पेस देबे। जहाँकि गोटे दुईटी घर छाड़ीदेवे। यदि आपंकर ना बेसी बड़ अच्छी से हिसाब से करेंगे। आपंकर टाइटलटा जो लास्ट को लिखिबे गोटे दुईटा घर छाड़ीदेवे। तापर आपंकर टाइटल जहाँ थी लिखिपारे। देखो यही प्रोसेस आपण मैंने लिखिपारे। आपण मानक मुझे गोटे करी देखई देइछि। आपणकर नामटी लिखि सारा पर तले रही 2 नंबर रे देखु आधार संख्या 12टी बॉक्स रही। आपणकर आधार नंबर टी गोटे गोटे बॉक्स रे लिखिबे। आपणकर आधार जो 12टी नंबर रही से 12टी नंबर ये 12टी बॉक्स रे लिखिदेवे। लिखि सारा पर 3 नंबर को आसबे। 3 नंबर रही स्वामी किंबा पिता नाम आधार अनुजाई आपणकर आधार अनुते जो नाटी थी आपन जदि जड़े युवती आपणकर बापा ना थी आपण अनम्यारिड आपणकर बापा नामटी थी आधार रे आपणकर बापा नाम जहाँ थी आधार सेमती आपण नामटी जमी लिखिले गोटे गोटे लेटर गोटे गोटे बॉक्स रे स्पेस देकर टाइटल लिखिए से भली लिखिए। जदि जो मैंने विवाहित महिला स्वामी ना रही आधार रे स्वामी ना दे पारे। पूरा सेम प्रोसेस रे आपण मानक दे पारे। आपणकर नामटी जमी लिखिले सेमती आपण पिता नाम किंबा स्वामी नाम नहीं लिखिपारे। तापर देखो 4 नंबर रे रही 4 नंबर जन्म तारीख दिन मास वर्ष आपणकर जो जन्म डेट ऑफ बर्थ रही आपन फिलअप करदेवे। देखो आप जानते DDYYMM फॉर्मेट रे उदाहरण स्वरूप जड़े महिलांकर 15 फेब्रुआरी 1990 जन्म मसीहा जहाँकि रही आप लिखे 15021990 जमती कि प्रति बॉक्स रे गोटे गोटे लेटर रहिबो जहाँकि नंबर रहिबो। देखो 4 नंबर लिखि सारा पर 5 नंबर अच्छी वर्ग चिन्ह मारंतु। आप साधारण अनुसूचित जाति किंबा अनुसूचित जनजाति शारीरिक भिन्नक्षम हाँ होते हाँ उपर आप ठीक मारे ना होते ना उपर ठीक मारे। देखु जदि आप साधारण वर्ग साधारण उपर आप टिक करेंगे जहाँकि छोट टिक मार्क गोटा देदेवे एमती। तापर देखो 6 नंबर जो रही शारीरिक भिन्नक्षम जदि आपंकर शारीरिक भिन्नक्षम जदि आप कौन कारण हाँ उपरे राइट मारे ना ना उपरे राइट मारदेवे। तापर देखो 7 नंबर रही आधार संयुक्त मोबाइल नंबर आपणकर आधार सहित जो मोबाइल नंबर टी रजिस्ट्रेशन थी से मोबाइल नंबर टी को यही बॉक्स रे आपन को लिखा पड़ो। देखो 10टी बॉक्स रही आपणकर मोबाइल नंबर जो 10 अंकर होइतिबो से गोटे गोटे बॉक्स रे आपणकर नंबर टी को लिखिबे। देखो आपणकर आधार सहित जो मोबाइल नंबर टी रजिस्ट्रेशन हो तले देखो विकल्प मोबाइल नंबर देखो आपणकर आधार सहित जो मोबाइल नंबर टी थी से नंबर टी आपन दे पारिबे। जदि आपण मानकर अलग कौन नंबर रही ताल पारे से भली देदेवे। देखो 2टी नंबर जदि आपंकर यूज कर 2टी नंबर देदेवे। जदि आपंकर गोटे नंबर देइचंती ताले से आधार जो मोबाइल नंबर टी रजिस्ट्रेशन होईची से नंबर टी मध्य यही 8 नंबर रे दे पारिबे। तापर देखो 9 नंबर रही आपंकर जिला जहाँ ताकू लिखिदेवे।
10 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ କ ଗ୍ରାମର ନାମଟି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମର ନାଁ ଯାହା ଅଛି। ଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଥିବ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମଟି ଲେଖିଦେବେ। ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ହେଇଥିବ ବ୍ଲକଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର 10 ନମ୍ବରଟି ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳବାସୀ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀ କେବଳ 10 ନମ୍ବରଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସହରାଞ୍ଚଳବାସୀ ଯଦି ସହରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି 11 ନମ୍ବରରେ ଯାହା ରହିଛି ସହରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଲୋକାଲ ବଡି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଦେବେ। ସହର ଆଉ ନଗର ନାମ ଦେବେ। ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବାଲା କେବଳ 10 ନମ୍ବରଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। 11 ନମ୍ବରଟା କେବଳ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସହରାଞ୍ଚଳବାସୀ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। 12 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ନମ୍ବର ଯାହାକି ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଡେବିଟି ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛି ଡେବିଟି ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଲିଙ୍କ ରହିଛି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଏଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଧରାଯାଉ 3ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଲିଙ୍କ ରହିଛି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମଟିକୁ ଏଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ବସି ଘରେ ବସିକରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଯାହାକି ଡେବିଟ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ହେଉ ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ରାଶି ଡେବିଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯାଇଥାଏ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାହାକି ଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ ବନେଇ ସାରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଡେବିଟ୍ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ ଖ ଘୋଷଣାନାମା। ମୁଁ ଏତଦ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ତଥ୍ୟ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବକ୍ସ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ କ'ଣ ଏମିତି ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଆପଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି ତ ଚିହ୍ନ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନଟି ମାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଅଥବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ। ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। ଟିକେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି ତ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳେ ରହିଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ତ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। ଆପଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ରହିଛି ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା ଜମି ନାହିଁ ତ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଯଦି ନଥିବ ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ ତା ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 4 ଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଯାଇକି ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଯେତୋଟି ବି ବକ୍ସ ରହିଛି ସବୁ ଏମିତି ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ ଯାଇକି ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ତା ତଳେ ରହିଛି ଭାଗ ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ପଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କେଉଁଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପେଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଏଠି ଲେଖିବେ। ତା ସାଇଡ଼ରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାରିଖ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ତାରିଖଟି ଏଠି ଦେବେ। ଏତିକି ଫର୍ମରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ଟି ଦେବେ ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ରସିଦଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ସଫଳତା ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ। 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କଲେ। 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ। 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଆଧାର ନମ୍ବର। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପେଜ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମଟି କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।